इस वेले फिर असी संघोए दरड़ संघोआ पिंड सी राजपूतां दा। हाँ जी। उत्थे चले गए तो फिर सानू पई धाड़ हिंदुआं दी। अच्छा हिंदुआं दी। फौजी भी ते धाड़ सिख भी। अच्छा। उत्थे फिर बाबू सुभाष बाबू सुभाष सी ना जेड़ा, हाँ जी, बड़ा बड़ा निशाना। साडे पिंड दी घोड़ी सी चौधरी दी। अच्छा। उत्ते नहीं सी बैठ देंदी। वो फिर मंगवाई उन्हें। उस घोड़ी ने फिर उत्ते बह गया झोला लैके। अच्छा। रफल लैके ते झोला लैके बह गया ते घोड़ी इस तरह मैं आप वेखी आ बई वो बंदे नूं लागे नहीं सी लगन। अच्छा लागे नहीं सी लगन दिंदी ते भजदी सी जदों बंदा खलोता रहिंदा सी थल्लों निकल जांदी। इन्नी घोड़ी वधदी पानी खूह चों आप कढदी सी। मैं आप वेखी आ। उस घोड़ी ने फिर बाबू सुभाष कड़ियाला उत्ते रख दिता ते बाबू सुभाष ने उहदे कन्ना ते रफल रख के ना ते अंज फिर चलाई तर 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 तर। वाह जी वाह। बड़ी लड़ाई हुई। ते एक बार उन्हें खबरी की साडे तो खराबी हो गई। कुन्नड़ घमियार सी एक लागे। असी उन्होंने घर भांडे बनाने वाला सी। असी उहदे च वड़ गए। अच्छा। घर दे दोवे जने असी उत्थे ही सौ गए दोने ही। हाँ दो ही। ते वो लभदे फिरन भी किथे चले गए किथे लभदे नहीं खबरे किथे। वो जिसले सानू पता लगा ना भी असी ते लुके आ ते हुण जाग आई आ। अच्छा। फिर असी उत्थों निकले ते फिर उन्होंने वेख्या भूख्या ते भी असी ये कुन्नड़ घमियार वाल लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। ते वो बड़ा बेली सी मेरा किसने ओहदा नाम। वाह जी वाह। मैं अपनी अखी वेंदा रहा कई बीबियां दे ठंड वाड़ी छे वो जिंदा फिर जिंदा नहर च सुट दित्तियां। वो बीबी नहर च सुट दित्ती फिर उन्होंने अल्लाह ने बच्चे दिते अल्लाह ने पाले। नाल की चलदे दुनिया ही बेबाक सी पौड़ियां ते भी छत ते भी उत्ते ते अंदर भी। अच्छा। इन्नी की दुनिया के गड्डी नूं बस बंदा ही बंदा दिसदा सी गड्डी दा रंग नहीं सी। तुसी किथे बैठे सी उस वेले? उस वेले उत्ते छत ते। मेरा अब्बा उत्ते बैठा हुंदा जिसों भी जे असीं लाहौर आए ना उदों भी असीं उत्ते ही बैठे। अच्छा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम चक शाहपुर पहुंचे हैं तो अज साडे सामने बजुर्ग बैठे ने जिला करनाल दे। इन्हां कोलों 47 की कहानी पुछांगे कि इन्हां ने किहड़ियां मुसीबतां देखियां। ਇਹ लोग 47 वेले किस तरह पाकिस्तान तक हिजरत करके आए तो उत्थे किस तरह वसदे सी। आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है बुजुर्गो? शुक्र है जी अल्लाह दा। की नाम है अपना? करीमुद्दीन। करीमुद्दीन। ते तुहाडे वालिद साहब दा? कासम अली। कासम अली। ते दादा जी दा? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। गुलाम। सही हो गया। केड़ी बरादरी अपनी? गादी। गादी। हाँ जी। सही हो गया। पिछे इंडिया च केड़ा पिंड सी अपना? जोड़ माजरा। जोड़ माजरा। दो सन लांदे ते चढ़दे दो पिंड सन इकट्ठे ही सन। अच्छा दोनां दा नाम जोड़ माजरा ही सी? जोड़ माजरा। सही हो गया। तुसी केड़े पासे रहिंदे सी? चढ़दे पासे। चढ़दे पासे। सही हो गया। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸੀ, ਨਗਲਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਸੀ, ਅੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰਗੜ੍ਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੁਹਾਰ ਸਨ, ਅੱਛਾ, ਚੂੜੇ ਸਨ, ਗਡਰੀਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਲੀਲੂ ਚੂੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਗਡਰੀਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਗਡਰੀਏ ਸਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ?
ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਗਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਗਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਬਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੌਧਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਰ ਅਲੀ। ਅਮਰ ਅਲੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੀ ਬਸ, ਅੱਛਾ, ਕਰੀਮਉਦੀਨ ਤੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 14-15 ਸਾਲ। 14-15 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤਾ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਪੱਕੀ ਆ। ਹੂੰ, ਤੇ ਜਾਡੂ ਜੀ ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਛੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ? ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ? ਕੱਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੂੰ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਨਾ, 2-3 ਹੀ ਸਨ ਪੱਕੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਕੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਨਾ ਨਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੂੰ। ਬਸ ਖੂਹ ਸਨ। ਖੂਹ ਸਨ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦੇ ਸਨ? ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ। ਹੂੰ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਗਾਮੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਕੁ ਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਮਤੋ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਮਤੋ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਦੱਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ। ਨਟਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੂੰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ 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 ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ? ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ? 2-3 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਦਿਨ। ਬੜੀ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਚੂਰੀ? ਅੱਛਾ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟੀ ਚੂਰੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਹੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ? ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲਾ ਸੀ। ਚੌਲਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਲਾਮੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਮੂ। ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਲੀ ਸੀ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਹੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ, ਹੂੰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਤਰ ਫਲਾਣੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹਲ ਜੋਇਓ ਸਵੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ? ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁੱਕਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੀਣਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੈਠਕ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ, 20 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ, 50 ਬਹਿਣ, 100 ਬਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਰੇਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਮਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਹ, ਓਏ ਹੋਏ। ਨਾਨਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਫੁੱਫੀਆਂ ਸਨ ਡੂੰਗਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਡੂੰਗਰੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਮਰੇਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੀਮਾ ਰੈਡੀ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ
ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੜੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲੀ 200 ਮਣ 300 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਨੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਸਦੀਕ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੰਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਡਬਰੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਡਬਰੀ। ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੰਜੇ, ਫਿਰ ਢੱਗੇ ਭੱਜੇ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀਆਂ, ਹੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਢੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਢੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਢੱਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੇਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਢੱਗਾ ਬੜੇ ਢੱਗੇ ਸਨ। ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਆਰਾ। ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧਰ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹ। ਹੂੰ। ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਘਿਓ 8 ਦਿਨੀ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨੀ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਿਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ? ਜੀ ਲੀਲੂ ਚੂੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੜਾਕਾ ਬੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਕਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਖੜਕਾਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਕਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਲੂ ਚੂੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉੱਚੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭੱਜ ਭੱਗੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਲੁਹਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਭੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਕਾ ਸਨ ਨਾ, ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਾੜ ਧੂੜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਲੂ ਚੂੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਲੁਹਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੌਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੱਧੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੋਵਾਲੀ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਮੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਅਡਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ, ਚੱਲੀਏ। ਸੰਘੋਆ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋਪ ਬੱਧੀ। ਛੋਟੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਬਰਛੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘੋਏ ਦਰੜ ਸੰਘੋਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਧਾੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਧਾੜ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਹੂੰ, ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹਨੇ, ਹੂੰ, ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀ ਆ ਹੂੰ, ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਓਹ। ਇੰਨੀ ਘੋੜੀ ਵੱਧਦੀ, ਹੂੰ, ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਆਪ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਆਪ ਵੇਖੀ ਆ। ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ ਕੜਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰਫਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਤੜ 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 ਤੜ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੂੰ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੱਸ ਗਏ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਮਾਰੇ? ਆ ਬਾਬਾ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ। ਬਾਬੂ ਸਬਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੋੜੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ? ਕੱਲ ਘੋੜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਜੀ, ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਹੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ। ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੌੜੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਸੀ ਦਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਜ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਮ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਡਰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧੂ, ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਹੂੰ, ਇੰਨਾ 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 ਵਾਹ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ, ਬਰਛੀ ਸੀ, ਹੂੰ, ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ, ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ? ਸਟਾਏ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਨੋਂ ਲੱਗਾ ਸੋਟਿਆ, ਓਹੋ, ਬਰਛੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਕੰਪ 'ਚ ਗਏ, ਹੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਸੀ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ। ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੇਬਾਹ ਮਰੇ, ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੂੰ, ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਓਹੋ, ਤੇ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਦਫਨਾਈ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ, ਹੂੰ, 3 ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜੁਪਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ। ਹੂੰ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਸਣੀ, ਖਬਰੇ ਬਈ ਇੱਧਰ ਕਾਲੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੜਾ। ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਰਹਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ, ਏਡੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? ਏਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੇਬਾਸ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨਾ, ਹੂੰ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਨ, ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਾਵੀ ਤੇ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਵੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰੀਆਂ, ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੀ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਲਮਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਬੇਬਾਤ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਨਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਗੱਡੀ ਆ ਮਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਧਰ? ਮਲਤਾਨ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਲਤਾਨ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਜਰ ਪਹਿਲੇ? ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਸਨ ਥੋੜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਮੋਲ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ 2 ਜਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੋੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਆਖ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆਖ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਆਖ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਮੋਚੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੂ ਮੋਚੀ। ਕਾਲੂ ਮੋਚੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁੱਕਾ ਬੜਾ ਪੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪੀਓ ਪੀਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਮੋਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਾਲੂ ਮੋਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਚੌਧਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾ ਬਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਗਾ ਟੁਰ ਪਏ। ਪੈੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਸ ਮੋਚੀ ਨਾਲ 280 ਦੀ ਮੱਝ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੋਚੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੋਚੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਂਗੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਕੂਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਏ? ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਨ ਨਾ ਕਮੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ 2 ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਆਹ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੋਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਛੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਪੈੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਲ ਜੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹੀ ਢੱਗੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਲ ਜੋੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲ ਜੋੜ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਾਜਰ ਨੇ। ਮਹਾਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਂਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਲੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਚ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਤੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ਼ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਢੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਗੱਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੰਨੜ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਏ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕੋਈ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ।
ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।